Very pleasant good morning to students. Dear students, as we are continuing the online teaching and learning, in previous two lectures, we learn about three lectures actually. We learn about the socio-political background of 16th century England and especially the literary tendencies and characteristics of 16th century literature. We learn in short, in nutshell, about the characteristics of Elizabethan literature, and we divided the literature into two parts: pre-Elizabethan literature and post-Elizabethan literature. Dear friends, during this age, the different genres of literature, different forms of literature, poetry, drama, prose, flourished. They nourished, and especially a new form of poetry was flourished in Jacobean age. Jacobean age is beginning after the end of Elizabethan age, and it was a metaphysical poetry. Metaphysical poetry. Dear students, in today's lecture, we are going to learn about details about metaphysical poetry. What is metaphysical poetry? What are its characteristics? Who were the major poets? And how this school of poetry is different from other forms of poetry. So today's our topic is none but a metaphysical poetry. So friends, today we are going to learn about metaphysical poetry. Now see this word metaphysical. Actually, this word metaphysical is a join word. It is made by two different words, meta and physical. Now what is meta? Meta means beyond, च्या पलीकडे, and physical means about physical world, and poetry no issue. So it is a kind of poetry, it is a type of poetry which is beyond the physical world. So do you understand what is metaphysical poetry? Metaphysical poetry is a kind of poetry which deals beyond the themes of physical world. Now what is the physical world, how it is different, let us learn. The metaphysical poetry has its own different characteristics, but before to learn those, it is most important to learn details about metaphysical poetry, how it began, how it started. Actually, during the Jacobean age, it is an age after the death of Queen Elizabeth, when James I was the King of England. Therefore, this age is called as a Jacobean age. So, during the Jacobean age, there was some group of poets who were writing poetry with similar tendency, with similar characteristic, with similar features. Dear students, you must remember that this term metaphysical was not labeled, coined by these poets themselves. हा जो संज्ञा आहे, ही जी संज्ञा आहे मेटाफिजिकल, ही त्या कवींनी स्वतःसाठी वापरलेली नाही. Okay, it was coined and labeled by someone else. How it is? Now just we will learn it. So there was a group of poets during the Jacobean age who wrote with different themes, different tendencies, different characteristics, different features, and they continued the writing of such kind of poetry. अशा पद्धतीची
कविता लिहायची त्यांची टेंडन्सी जवळजवळ ही 1 शतकपर्यंत चालू होती. आणि मग त्यांच्या लिखाणात झाल्यानंतर 100 वर्षांनी, आफ्टर 100 इयर्स, 100 वर्षानंतर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वर्षानंतर, देर इज अ ग्रेट critic, English critic, writer Samuel Johnson. सॅम्युअल जॉन्सन नावाचे एक थोर, अत्यंत प्रसिद्ध, वेल नोन असे टीकाकार आहेत, क्रिटिक आहेत, समीक्षक आहेत, लेखक आहेत. मग ते इंग्रजी साहित्यातील काही प्रमुख कवींच्या कवितांचं विश्लेषण करत होते. He was making the analysis of some of the important poets. मग त्याच्यासाठी त्यांनी एक पुस्तक लिहायला घेतलं आणि ते पुस्तकाचं नाव होतं लाईव्स ऑफ इमिनंट पोएट्स. काही प्रसिद्ध महत्वाच्या कवींची जीवनचरित्रे त्यांनी लिहायला घेतली. जेव्हा त्यांनी ही जीवनचरित्र ह्या पुस्तकात लिहायला घेतली केव्हा मेटाफिजिकल कविता संपल्यानंतर 100 पेक्षा जास्त वर्षानंतर, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की इंग्रजी साहित्यामध्ये एक असा ग्रुप आहे कवींचा ज्यांची कविता ही इतरांपेक्षा वेगळी आहे. देर इज अ काइंड ऑफ पोएट्री in 16th century, in late 16th century, which is completely different than traditional form of poetry. Its characteristics are different, its features are different, its tendencies are different. त्यांना ते थोडंसं वेगळं वाटलं आणि म्हणून त्यांना काय वेगळं वाटलं तेव्हा त्यांनी हा मेटाफिजिकल शब्दप्रयोग पहिल्यांदा लाईव्स ऑफ इमिनंट पोएट्स या आपल्या इंग्रजी कवितेमध्ये केला. सो यू मस्ट रिमेंबर डिअर स्टुडंट्स, द टर्म मेटाफिजिकल वॉज नॉट क्वाइन्ड बाय द रायटर्स देमसेल्व्स, इट वॉज क्वाइन्ड बाय सॅम्युअल जॉन्सन. सॅम्युअल जॉन्सन यांनी आपल्या लाईव्स ऑफ इमिनंट पोएट्स ह्या पुस्तकामध्ये ह्या संज्ञेच्या, ह्या टर्मचा वापर केला. नाउ जस्ट टर्न, व्हॉट इज मेटाफिजिकल? मी तुम्हाला म्हटलं बियॉन्ड फिजिकल मीन्स अबाउट फिजिकल वर्ल्ड. तर ही जी कविता होती ही अशा पद्धतीची कविता होती ज्याच्यामध्ये स्पेशली माणसाचं जे दैनंदिन जीवन आहे, डेली लिव्हिंग आहे, त्याच्या पलीकडची कविता होती. म्हणजे माणसाच्या किंवा व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनातल्या समस्यांच्या पलीकडचं लिखाण या कवितेमध्ये झालं, म्हणून इट इज अ पोएट्री बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. आता जरी हे असं असलं, तिथं ग्रुप ऑफ पोएट्स असला तरी सुद्धा एखाद्या कविता प्रकाराचा कोणीतरी फाउंडर असतो. हू वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तर ही वॉज जॉन डन. John Donne is called as the founder, leader of metaphysical poetry. He led a new way of poetry. त्यांनी एक नवीन प्रकाराची कविता लिहिली. बेसिकली असं म्हटलं जातं, मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज रिॲक्शन अगेन्स्ट कंटेम्पररी पोएट्री. ही समकालीन जी कविता होती, इंग्रजी कविता, त्याच्या विरोधातलं लिखाण या मेटाफिजिकल कवितेमध्ये आपल्याला दिसून येतं. आणि मग अशी कोणती वैशिष्ट्य, अशी कोणती कॅरेक्टरिस्टिक्स सॅम्युअल जॉन्सन यांना मेटाफिजिकल पोएट्रीमध्ये सापडली? जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की इट इज अ पोएट्री बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की हे जे कवी होते ना, हे सगळे कवी होते मेन ऑफ हाय इंटेलेक्ट. हे सगळे खूप मोठे सुशिक्षित विद्वान कवींचा भरणा असलेली कविता होती. म्हणून द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज दॅट इट इज अ पोएट्री ऑफ
written by men of high intellect. All these poets were well learned. Their poetry deal with a different subjects, variety of subjects that is beyond the physical world. सामान्य आयुष्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीचे विषयांवर त्यांनी लिखाण केलं. मग वेगळ्या पद्धतीचे विषय कोणते होते? दे रोट अबाउट कॉस्मॉलॉजी. प्लीज राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. दे रोट अबाउट मेडिसिन. They wrote about ancient myth. They wrote about history. They wrote about art, law, and other so many subjects. They presented new ideas in their poetry. त्यांनी आपल्या कवितांमध्ये नवीन पद्धतीच्या कल्पना विस्तार केला, नवीन पद्धतीची इमॅजरी वापरली, नवीन पद्धतीची एल्युजन्स त्यांनी वापरली. सो द फर्स्ट चीप कॅरेक्टरिस्टिक्स, मेन टेंडन्सी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, इट वॉज अ पोएट्री रिटन बाय मेन ऑफ हाय इंटेलेक्ट. खूप मोठ्या विद्वान लोकांकडनं लिहिली गेलेली ही कविता होती आणि त्याचा परिणाम असा होता, इट वॉज व्हेरी हार्ड टू अंडरस्टँड टू कॉमन मॅन. सामान्य वाचकाला, सामान्य रीडरला समजण्याच्या पलीकडे होती. ते आपण नंतर शिकूया. So the first characteristic is it was a poetry written by men of high intellect. Then the second most important characteristics of metaphysical poetry is that use of conceit. use of conceit. Metaphysical poet कवी जे आहेत यांनी आपल्या कवितांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सीटचा वापर केला. नो व्हॉट इज कन्सीट? कन्सीट इज अ कंपॅरिझन बिटवीन टू ॲब्झर्ड थिंग्स. दोन विरुद्ध गोष्टींमध्ये केलेली तुलना म्हणजे कन्सीट. ओके, किंवा आपण त्याला म्हणूया डिससिमिलर थिंग्स. दोन गोष्टी ज्या एकमेकांशी जुळतच नाही त्यांच्याशी जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा त्या प्रकाराला साहित्यामध्ये कन्सीट असं म्हणतात. तर मेटाफिजिकल कवींनी आपल्या कवितामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सीट या प्रकाराचा वापर केला. आता मी तुम्हाला उदाहरणार्थ सांगतो. जॉन डन यांनी तर याचा खूप मोठा वापर केला. हिज पोएट्री इज ओव्हरलोडेड विथ कन्सीट. त्यांची एक फ्ली नावाची कविता आहे. ओके, ॲक्च्युली फ्ली म्हणजे काय? इट इज अ टाईप ऑफ इन्सेक्ट विच सक्स द ब्लड. आपल्याकडे ढेकून वगैरे असतो ना, पिसू असतो ना, तशा पद्धतीचा हा एक छोटासा प्राणी असतो जो माणसाचं रक्त शोषण करतो. तर जॉन डन याची तुलना करताना तो म्हणतो, आपल्या प्रेयसीला म्हणतो, ही सेज टू इज बिलोड दॅट धिस फ्ली हॅज सक अ माइन ब्लड अँड देन ही हॅज सक युअर ब्लड ऑल्सो. त्याने पहिल्याने माझं रक्त घेतलं, त्याचं शोषण केलं आणि त्याच्यानंतर तेच रक्त त्याने तुझ्यामध्ये सोडलं. ज्यावेळेस त्याने तुझा चावा घेतला, व्हेन ही बाईट यू, देन माझं जे चावलेलं रक्त होतं ते त्याने तुझ्यात सोडलं. देअर फॉर इनडायरेक्टली इट इज अवर युनियन. अँड कोणती युनियन? इट इज अवर फिजिकल युनियन. इट इज अवर युनियन ऑफ बॉडी, सेक्सुअल प्लेजर. तर मग अशा पद्धतीने आपल्याला पुनश्च एकदा जवळ यायची गरज नाही, कारण फ्लीने आपल्याला एकत्र आणलेला आहे. ओके, मग अशा पद्धतीची विविध प्रकारच्या कन्सीट्स मेटाफिजिकल पोएट्स यांनी वापरल्या. जॉन डन यांनी अजून एक दुसरी कविता लिहिली होती. त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रेमाला उपमा जी आहे ना ती कंपास माहिती आहे तुम्हाला? अ टूल दॅट इज यूज इन स्कूल्स. आणि मग त्या कंपासमध्ये एक इन्स्ट्रुमेंट असतं, ॲपरेटस असतं. त्या ॲपरेटस म्हणजे आपण त्याला कर्कटक म्हणतो, बरोबर? त्या ॲपरेटसला दोन दांड्या असतात. एक म्हणजे तो म्हणतो की याच्यातले जे दोन दांड्या आहेत, वन इज मी अँड अनादर इज यू, अँड वी आर रिव्हॉल्विंग अगेन्स्ट इच अदर. म्हणजे आय एम इनकम्प्लीट विदाउट यू अँड यू आर इनकम्प्लीट विदाउट मी. कारण कर्कटकाच्या एका दांडीने गोल काढता येत नाही. So in this way metaphysical poets use
very vast type of conceit in their poetry. So the second characteristics of metaphysical poetry is use of conceit. आता यूज ऑफ कन्सिट, आणि मी जसं तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं, इट वॉज अ पोएट्री रिटन बाय मॅन ऑफ हाय इंटेलेक्ट. खूप अत्यंत विद्वान लोकांनी कविता लिहिलेली होती. त्याच्यामुळे नॅचरली त्याच्यामध्ये काय झालं की त्यांनी अत्यंत कॉम्प्लेक्स ॲल्युजन्स, कॉम्प्लेक्स इमेजरी, कॉम्प्लेक्स कंपॅरिझन वापरलं. मग द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज इट इज व्हेरी व्हेरी ऑब्स्क्युअर, डिफिकल्ट फॉर द कॉमन रीडर. म्हणून कॉम्प्लेक्सिटी, कठीणता ही मेटाफिजिकल पोएट्रीचं सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरं वैशिष्ट्य आहे. कारण मेटाफिजिकल पोएट्स वेर मेन ऑफ हाय इंटेलेक्ट. मेटाफिजिकल पोएट्स वर लर्न इन युनिव्हर्सिटीज, कॅम्पसेस, अँड देअरफोर दे यूज मिथिकल ॲल्युजन्स, अ कॉम्प्लेक्स इमेजरी, व्हेरी हार्ड कंपॅरिझन्स, आणि त्याच्यामुळे इट वॉज बियॉन्ड द अंडरस्टँडिंग ऑफ कॉमन मॅन. सामान्य माणसाला समजायला ही कविता अत्यंत कठीण होती, कारण याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कठीण शब्दांचा, कठीण ॲल्युजनचा, कठीण इमेजरीचा वापर करण्यात आला होता. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज इट इज completely centered on platonic love, love of souls. मेटाफिजिकल कविता जी आहे ना, ही प्रामुख्याने इट इज अ पोएट्री ऑफ सोल्स. त्याला आपण म्हणतो स्पिरिच्युअल लव, आध्यात्मिक प्रेम. ओके, लव ऑफ सोल्स. सो द मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ स्पिरिच्युअल पोएट्री, okay, which is free from the elements of physical love. लक्षात ठेवा. Metaphysical poetry which is free from a physical love, that is physical attraction. It is the spiritual poetry. It is the union of two souls. जॉन डन अर्जुन यांची एक कविता आहे कॅनोनायझेशन. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे अशा पद्धतीने स्पिरिच्युअल लवबद्दल खूप मोठ्या प्रमाणात उल्लेख आढळतो. अगेन ही इज फेमस, अँड्रू मार्वल होते, त्यांची एक फेमस कविता आहे टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. टू हिज कॉय मिसेस बाय अँड्रू मार्वल. हे लिहून घ्यायचं आहे तुम्ही वहीमध्ये. ओके, टू हिज कॉय मिसेस बाय अँड्रू मार्वल. या कवितेमध्ये तिथे चांगल्या पद्धतीने वी गेट डिफरंट टाइप ऑफ प्लॅटॉनिक लव एलिमेंट्स इन द पोएट्री. सो द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज इट इज ओव्हरलोडेड विथ अ प्लॅटॉनिक लव. अनदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज वीट, चातुर्य. इट इज अ विटी पोएट्री, चातुर्याने परिपूर्ण, विनोदाने परिपूर्ण, वेगळ्या पद्धतीच्या मांडणीने परिपूर्ण. देअरफॉर इट इज ओरिजिनॅलिटी इज अनदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. त्याच्यामुळे ही जी कविता होती ही ओरिजिनॅलिटी होती. इट वॉज नॉट अ कॉपी अँड पेस्ट. इट वॉज नॉट अ झेरॉक्स ऑफ अदर स्कूल ऑफ पोएट्री. इट वॉज जिनॉइन. Okay, it is a poetry of self identity. या कवितेला सेल्फ आयडेंटिटी होती, स्वतःची एक ओळख होती, स्वतःचे कॅरेक्टरिस्टिक्स होते, स्वतःचे वैशिष्ट्य होते. वरून जे आपण उल्लेख केले ही पद्धत, ही वैशिष्ट्य त्यांचे असल्यामुळे इट वॉज ओरिजिनल इन नेचर, इट वॉज जिनॉइन अँड इट हॅज अ सेल्फ आयडेंटिटी. तर अशा पद्धतीच्या विविध प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असलेली कविता ही 17व्या शतकामध्ये जॅकोबियन एजमध्ये लिहिली गेली. इट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री. अँड ॲज आय टोल्ड अर्लियर, याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं की हे जी टर्म आहे मेटाफिजिकल यांनी स्वतःहून क्लेम केलं नाही, त्यांना माहिती नव्हतं.
की ही मेटाफिजिकल पोएट्री आहे असं म्हणून. दे डू नॉट नो इट इज अ मेटाफिजिकल पोएट्री. इट वॉज कॉइन अँड टर्म बाय सॅम्युअल जॉन्सन. मग सगळ्यात महत्त्वाचं आता आपल्याला पाहावे लागतील असे कोणते कवी होते मेटाफिजिकल पोएट्री. हु वेर द मेन पोएट्स. मेन पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. सगळ्यात महत्त्वाचं मेजर कवी होते मेटाफिजिकल पोएट होते जॉन डन. रिमेंबर दिस नेम व्हेरी वेल. डन इज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट. He was the most remarkable literary figure of metaphysical poetry. He made various experiments in poetic matter and form, and he is the main founder of metaphysical poetry. His most of the poetry जी आहे त्यांची जी बहुतांशी कविता आहे is completely overloaded with metaphysical elements. He expressed his thoughts in a language of conceit. त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सिटचा वापर केला. ओके. हिज पोएट्री रिव्हील्स द डेप्थ ऑफ फिलॉसॉफी, फार फेच अँड व्हेरी ॲब्सर्ड कन्सिट्स ही हॅज यूज. सो द मेजर पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज जॉन डन. दुसरे महत्वाचे कवित होते जॉर्ज हर्बर्ट. रिमेंबर दिस नेम. George Herbert. George Herbert is another important name in the field of metaphysical poetry. He is one of the important followers of John Donne. Actually, he was called as the saint of metaphysical school of poetry. He wrote his poetry mostly on sacred subject. पवित्र विषय जे राहते ना त्याच्यावर त्यांनी कविता लिहिली. सॅक्रेड सब्जेक्ट्स. ही रोट द पोएट्री ऑन सॅक्रेड सब्जेक्ट्स अँड ही वॉज अ प्रिस्ट. ते स्वतः संत असल्या कारणामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये थिओलॉजी धर्मशास्त्र त्याच्यावर विशेष प्रकारचं लिखाण केलेलं आपल्याला दिसून येतंय. अनदर इम्पॉर्टंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज अँड्रू मार्वल. Andrew Marvell. Andrew Marvell is very important member of the metaphysical group of poets. His poetry mostly deal with nature and love. These are the important subjects in his poetry. याची एक खूप मोठी प्रसिद्ध कविता आहे मित्रांनो, टू हिज कॉय मिसेस. This is a very famous metaphysical work of art. He was influenced by John Donne. हा जो होता ना बेसिकली इन्फ्लुएन्स्ड बाय जॉन डन. जॉन डन यांच्या प्रभावाखाली होता. बट द मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री आर नेचर अँड लव. यांनी द सनरायझिंग असेल, द सनरायझिंग जॉन डन यांनीच लिहिलेली आहे. पण अजून दुसऱ्या ज्या कविता आहेत याच्यामध्ये लव अँड नेचर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आढळतं. ही रोट सम बायब्लिकल ॲल्युजन. बायबलमधले काही ॲल्युजन सुद्धा त्यांनी वापरले. बायब्लिकल ॲल्युजन्स म्हणजे काही रिलिजियस कविता सुद्धा त्यांनी लिहिली. सो अँड्रू मार्वल इज अनादर ग्रेट नेम ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. त्याच्यानंतर अजून दुसरं महत्त्वाचं नाव आहे मेटाफिजिकल पोएट्रीमध्ये रिचर्ड क्रॉशॉ. देन हेनरी वॉन, अँड अगेन अब्राहम कॉली. ही काही ठराविक नावं आहेत, ही तुम्ही लक्षात ठेवा. These are the great metaphysical poets. So, dear students, you might have understand in nutshell. Nutshell म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला पहिल्याने आपण शिकलो what is metaphysical poetry. म्हणजे in short we can say that पहिल्याने आपण शिकलो what is metaphysical poetry. मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं metaphysical is a joined word. Okay. What is metaphysical poetry?
त्याच्यानंतर आपण व्हॉट आर इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट आर इट्स फीचर्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स, टेंडन्सीज ते आपण शिकलो. ओके, हाऊ दिस स्कूल ऑफ पोएट्री इज डिफरंट दॅन अदर स्कूल ऑफ पोएट्री. आणि नंतर आपण शिकलो मेन पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. कोणते कोणते मुख्य कवी होतो या 3 गोष्टी आपण ह्या लेक्चरमध्ये शिकलो. ॲक्च्युली इट इज इनफ फॉर मेटाफिजिकल पोएट्री. तर तुम्ही लक्षात ठेवा कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स होते. मी थोडक्यात तुम्हाला सांगितले की दॅट इज इट वॉज अ पोएट्री रिटन बाय मेन ऑफ हाय इंटेलेक्ट. देन इट वॉज द पोएट्री ओव्हरलोडेड विथ कन्सीट. इट वॉज द पोएट्री ऑफ डील विथ द प्लॅटॉनिक लव. then it originality किंवा complexity. These are the another important characteristics of metaphysical poetry. And शेवटी जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशा, हेनरी वॉन, एब्राम कॉली, अँड्रू मार्वल, these are the main metaphysical poets. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही नोट्स म्हणून आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्या. आपण जेव्हा मॅन्युअली भेटू त्यावेळेस याचा आपण रिव्हिजन घेऊस. सो इन दिस लेक्चर दिस इज अ जस्ट ब्रीफ नटशेल इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. I hope you might have understand it. Thank you. Thank you very much.